Good morning and welcome to the hearing regarding UAP disclosures. For too long, the issue of unidentified anomalous phenomena, commonly known as UAPs, has been shrouded in secrecy, stigma, and in some cases, outright dismissal. Today, I want to state clearly that this is not science fiction or creating speculation. This is about national security, government accountability, and the American people's right to the truth. Работната група за декласификација на федерални тајни одржа конгресно сослушување насловено Враќање на јавната доверба преку транспарентност за неидентификуваните аномални феномени и заштита на дојавувачите. It is our duty as elected representatives to follow the facts wherever they lead and to ensure that those facts are not buried under classification stamps or bureaucratic excuses. Let me be clear, whether UAPs represent adversarial technology, natural phenomena, or something beyond current human understanding, Congress has a responsibility to investigate. If these objects are foreign in origin, then they pose a direct threat to our national security. And if they represent something unknown, they demand rigorous scientific inquiry, not ridicule, not secrecy, and not silence. The stakes are very high. This is not about fueling speculation. This is about demanding the basic transparency from the Department of Defense and the intelligence community and other military contractors. It is about asking the questions every American has the right to ask. What do we know? What don't we know? And why in a free society are we being told so little? За време на сослушувањето американските пратеници ги слушнаа сведоците, меѓу кои легендарниот новинар и добитник на десетици новинарски награди Джордж Неб. The public has been told over and over since the late 40s there's nothing to worry about here. These mysterious craft seen by millions of people in the skies, in the oceans, over the land are not real. They're not a threat. The witnesses are wrong, they're crackpots, don't believe it. That changed for me. What got me hooked is the paper trail. Documents that were squeezed out of the U.S. government after the FOIA, Freedom of Information Act, became the law of the land. And those documents paint a much different picture than what the public, the press, and Congress have been told over many years. The documents from military and intelligence personnel behind closed doors admit that, quote, these things are real. They're not fictitious. They can fly in formation, they're evasive, and they outperform any aircraft known to exist, including ours. The public, of course, as I said, has been told something much different. Знаете, на јавноста постојано и се кажува од крајот на 40-тите години нема потреба да се грижите за НЛО. Овие мистериозни летала што ги виделе милиони луѓе на небото, во океаните, на копното, не се вистински. Тие не се закана. Сведоците грешат, тие се будали, не му верувајте. Тоа за мене се промени кога ги видов документите што беа објавени од американската влада, откако беше донесен законот за слободата на информациите. Тие официјални документи сликаат многу поинаква слика од она што му беше кажувана на јавноста на печатот и на Конгресот во текот на многу години. Документите од воениот и разузнавачкиот персонал зад затворени врати признаваат дека овие работи се вистински, тие не се фиктивни, тие можат да летаат во формации, тие ги надминуваат сите наши авиони, но на јавноста му беше кажувано нешто многу поинакво, рече легендарниот новинар Джордж Неб, кој во 1989 година во серија од интервјуа ја откри приказната за Боб Лазар и откри дека всушност постои тајната воена база Area 51, која дотогаш не му беше позната на јавноста. Ова е седмо поред сослушување, ако ги броиме сите сослушувања и во Конгресот и во Сенатот. Првото во Конгресот беше одржано на 6 април 1966. На 17 мај 2022 официјални воени лица Скот Бреј и Роналд Молтри имаа сослушување во Конгресот. На 19 април, тогашниот директор на Канцеларијата за проучување на феноменот НЛО АРО, доктор Шон Киркпетрик, имаше сослушување во Сенатот. На 26 јули 2023 беше одржано најпознатото конгресно сослушување, на кое што сведочеа пилотите Рајан Грейвс и Дейвид Фрейвор, но и поранешниот разузнавач Дейвид Граш, кој јавно кажа дека американската војска има програми за обратен инженеринг на вселенски летала, дека има вселенски летала и дека во нив имало и биолошки материјали. На 13 ноември 2024 се одржа ново НЛО сослушување во Конгресот, на кое сведочеше меѓу другите и поранешниот лидер на програмата за проучување на НЛО на американската војска, Advanced Aerospace Threat Identification Program, која беше
во рамките на друга поголема програма за проучување на паранормални активности насловена Advanced Weapon Systems Application Program, а тоа беше Луис Елизондо. Тој тогаш изјави дека американската јавност може да ја поднесе вистината и дека се крие фактот дека не сме сами во космосот. На 19 ноември 2024 сведочеше актуелниот лидер на програмата за проучување на НЛО на Пентагон АРО, доктор Џон Козловски, пред Сенатот. И на 9 септември се одржува најново конгресно сослушување за неидентификуваните аномални феномени, како што сега војската и владата ги нарекува неидентификуваните летечки објекти. Many stay silent out of fear for their careers, reputations, and the safety of their families. Protect them, and you will embolden others to join this cause. These phenomena challenge our deepest assumptions about reality, consciousness, and our place in the universe. Exploring them can unlock transformative breakthroughs in technology, biology, and human understanding. Let this be the moment when America chooses courage over fear, transparency over secrecy, and progress over stagnation. Let's show the world that our nation leads not only through strength, but through fearless pursuit of the truth. Ветеранот на воздухопловните сили на САД, Џефри Нучети, во својата изјава сведочеше дека транспарентноста е основа на вистината и без неа сведоци како нас се отфрлени. Заштитете ги сведоците, многумина молчат од страв за своите кариери, за угледот и безбедноста на своите семејства. Заштитете ги и ќе ги охрабрите другите да се приклучат на оваа кауза. Овие феномени ги предизвикуваат нашите најдлабоки предпоставки за реалноста, за свеста и нашето место во универзумот. Нивното истражување може да отклучи трансформативни откритија во технологијата, биологијата и човековото разбирање. Numerous individuals have come forward in various ways to reveal the truth of the UAP reality as patriots and defenders of our nation. Yet many feel discarded, isolated, hopeless, separated from the country they serve. I swore an oath to the Constitution of the United States, an oath that demands truth and transparency for our democratic republic to function. Each day these truths remain hidden from our citizens, humanity drifts further from the principles our nation was founded to uphold. Ветеранот на воздухопловните сили на САД, Дилан Борланд, сведочеше дека бројни поединци се појавија на различни начини за да откријат вистината за реалноста на неидентификуваните аномални феномени. Како патриоти и бранители на нашата нација, сепак многу од нив се чувствуваат отфрлени, изолирани, безнадежно одвоени од земјата на која и служат. Одговарајќи на прашањето на конгресменот Тим Бурчет за тоа како Конгресот може дополнително да ја зголеми заштитата на свиркачите, новинарот Џорџ Не предложи да се следи патеката на парите. Тој сугерираше дека многу од информациите за неидентификуваните аномални феномени биле преместени од владата на приватни компании кои ги чуваат во тајност и надвор од достапноста на законот за слобода за информации. I think you got to unleash the dogs and go track down the money and where it goes, because a lot of this stuff has been moved out of government. Sure. As you know, Rep. Burchett, it's been given to private contractors who've stashed it away. They've had it for so long that there's nobody left inside government, or very few, who know where it is. And they do that to keep us from FOIA, correct? Yeah, it's to keep it from FOIA, and I think that the contractors who've had this stuff for a very long time set their own standards about who is allowed to know what, and it's a very small group that ever cracks that. НЕП истакна дека информациите поврзани со НЛО веќе не се чуваат само во владини агенции и се предадени на приватни компании, за компаниите да може да ги одржат во тајност. На сведочењето беше прикажано и видео од 30 октомври 2024 на кое се гледа како воен дрон испалува Hellfire ракета кон објект во близина на брегот на Јемен. Ракетата се одбива од неидентификуваниот летечки објект, кој потоа продолжува со голема брзина да лета како воопшто да не е погоден од ракетата. Снимката ја презентираше конгресменот Ерик Бурлисон од Мизури. Поранешниот воен полицаец, сведокот Џефри Нучетели, ја оцени снимката како извонреден доказ за неидентификуваните летечки објекти. Тој и другите сведоци раскажаа дека повеќе пати забележале необични објекти од гигантски триаголници и светлечки коцки со големина на стадион до прочениот објект Тик-Тек што бил виден над Пацификот.
Она што го видовме ни го промени животот, начинот на кој размислуваме за се, беше неверојатно длабоко искуство, рече ветеранот на воздухопловните сили Џефри Нучители. Секој инцидент е посведочен од повеќе лица, документиран, истражен и пријавен во командниот синџир. Ние дадовме информации, но не добивме никакви упатства за тоа како да се справиме со овие настани, рече тој. Поранешниот разузнавач Дилан Борланд сведочеше дека во 2012 над базата Ленгли видел летало широко околу 30 метри кое лепдело тивко, влијаело врз неговиот мобилен телефон и за неколку секунди се издигнало на илјадници метри. Откако го пријавил настанот, му биле блокирани можностите за ново вработување, а службите фалсификувале негови документи и го манипулирале неговиот безбедносен сертификат со цел да го оневозможат повторно да работи во оваа бранша. На прашањето на конгресменката Ненси Мејс дали стравува за својот живот, Борланд одговори дека не мисли оти некој сака да го убие, но дека неговиот углед бил уништен и дека сега живее од социјална помош. Поради моето директно познавање на реалноста на одредени програми за неидентификуваните аномални феномени, мојата професионална кариера беше намерно попречена и трпев постојани напади од владини агенции повеќе од една деценија, рече Борланд, тврдејќи дека бил предмет на вознемирување на работното место и други форми на малтретирање. Подофицерот на американската морнарица Алехандро Вигинс опиша настанот 15 февруари 2023. Тој изјави дека бродот USS Джексон, јужно од Калифорнија, видел како непознат објект излегува од океанот, се придружува на неколку други летала и сите заедно исчезнуваат со неверојатна брзина без звучен бум или траги од било каков погон. Џо Спилербергер, виш правен советник на проектот за владин надзор, на сослушувањето нагласи дека дојавувачите или свиркачите имаат клучна улога во разоткривањето на можни злоупотреби на властите кога се работи за пријавата на НЛО. Пратеничката Анаполина Луна, која го водеше сослушувањето, рече дека прашањето било обвиткано во тајност, стигма, а во некои случаи целосно отфрлање, нагласувајќи дека расправата не е научна фантастика или создавање некакви шпекулации, туку дека цели на националната безбедност, одговорноста на владата и правото на американскиот народ на вистината. Таа додаде дека целта е да се побара транспарентност, прашувајќи што знаеме, што не знаеме и зошто во слободното општество ни се кажува толку малку. The American people are not fragile. They do not need to be shielded like children from reality. What they cannot tolerate and what they will not forgive is a government that withholds the truth and punishes those who dare to speak up. Future generations will look back at this moment and ask what we did when presented with the unknown. Did we look away, embarrassed or afraid, or did we pursue the truth with courage? It's time for the fundamental truths of UAP to be revealed to our nation's leaders and the public. It's time for the U.S. government to exercise transparency.